माने दुख माँ धक धकता धूप माँ रहजो संगात मारा हे प्रभु। सांजने बपोर माँ अंधारी रात माँ रहजो संगात मारा हे प्रभु। रहजो संगात मारा हे प्रभु। क्यारेक को भोरहू तप तपती रहे तुमा क्यारेक सागरनी भरती ओटमा क्यारेक सागरनी भरती ओटमा क्यारेक को भोरहू तप तपती रहे तुमा क्यारेक सागरनी भरती ओटमा क्यारेक सागरनी भरती ओटमा उनी उनी रे तुमा उनी उनी रे तुमा झड़हड़ता नीरुमा रहजो संगा तुम्हारा हे प्रभु। रहजो संगा तुम्हारा हे प्रभु। सुख माने दुख माँ धक धकता धूप माँ रहजो संगात मारा हे प्रभु। रहजो संगात मारा हे प्रभु। जीवन नी होड़ माँ काढ़नी दौड़ माँ सोधू छू एक साथ वारो रे सोधू छू एक साथ वारो रे। जीवन नी होड़ माँ काढ़नी दौड़ माँ सोधू छू एक साथ वारो रे सोधू छू एक साथ वारो रे। जीवन नी भीड़ माँ जीवन नी भीड़ माँ काढ़ जानी कोर माँ रहजो संगात मारा हे प्रभु। रहजो संगात मारा हे प्रभु। सुख माने दुख माँ धक धकता धूप माँ रहजो संगात मारा हे प्रभु। रहजो संगात मारा हे प्रभु। रहजो संगात मारा हे प्रभु। रहजो संगात मारा हे प्रभु।
मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो कहते रहो। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં
દુઃખ સંત સપ્તાહની રાત્રિ સભામાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. આવો પ્રાર્થનાથી આજની રાત્રિ સભાની આપણે શરૂઆત કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે, યહોવા રાજ કરે છે, પૃથ્વીના લોકો હરખાઓ, ટાપુઓનો સમૂહ આનંદ પામો, મેઘો તથા અંધકાર તેની આસપાસ છે, ન્યાયપણું તથા ઇન્સાફ તેના રાજ્યાસનનો પાયો છે. કેમ કે તે આવે છે, તે પૃથ્વીનો ન્યાય કરવા આવે છે, તે યથાર્થપણાએ જગતનો અને તેની સત્યતાએ લોકોનો ન્યાય કરશે. આવો પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સકલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને પાલનહાર, સર્વ શક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. દુઃખ સંત સપ્તાહની આ રાત્રિ સભાઓમાં પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરવા, તમારી આરાધના કરવા અને પ્રભુ તમારા નામમાં વચનો સાંભળવાને માટે તમે અમને એકત્ર કરો છો, તમે લાવ્યા છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ તમે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર છો, પરાક્રમી ઈશ્વર છો, ન્યાય ઈશ્વર છો, તમે સર્વાધિકાર ધરાવનાર પ્રભુ છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિને, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, આ રાત્રિ સંગતને તમે આશીર્વાદિત કરો. અમે ગીતો ગાઈએ, પ્રાર્થનાઓ કરીએ, તમારું વચન વાંચીએ અને મનન કરીએ. એ સર્વ દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો. પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે ઈશ્વરની સ્તુતિની આરાધના કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ, પ્રભુની સ્તુતિ, પ્રભુને પ્રશંસા કરીએ.
આવો આ સમયે આપણે પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠમાં જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 17, ઈશ્વર આપણું આશ્રય સ્થાન. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 17, ઈશ્વર આપણું આશ્રય સ્થાન. દેવ આપણો આશ્રય તથા આપણું સામર્થ્ય છે. સંકટને સમયે તે હાજરા હજુર મદદગાર છે. માટે જો પૃથ્વી ઉથલ પાથલ થાય, જો પર્વતો સમુદ્રમાં ડૂબી જાય, જો તેનું પાણી ગર્જના કરે તથા વલોવાય, જો તેના ઉછળવાથી પર્વતો કાપી ઉઠે, તો પણ આપણે બીએ નહીં. જેના વેડા દેવના નગરને એટલે પરાત્પરના મંડપના પવિત્ર સ્થાનને આનંદમય કરે છે, એવી એક નદી છે. દેવ તેમાં છે, તેને હલાવી શકાશે નહીં. પો ફાટતે દેવ તેને મદદ કરશે. વિદેશીઓએ તોફાન મચાવ્યું અને રાજ્યો ડગમગી ગયા. તેણે ગર્જના કરી એટલે પૃથ્વી પીગળી ગઈ. આપણી સાથે સૈન્યનો સરદાર યહોવા છે. આપણો આશ્રય યાકૂબનો દેવ છે. આવો યહોવાના કૃત્યો જુઓ, તેણે પૃથ્વીની કેવી પાયમાલી કરી છે તે જુઓ. તે પૃથ્વીના છેડા સુધી લડાઈઓ બંધ કરી દે છે. તે ધનુષ્યને ભાંગી નાખે છે, ભાલાને કાપી નાખે છે અને રથોને અગ્નિથી બાળી નાખે છે. છાના રહો, નિશ્ચય જાણો કે હું દેવ છું. હું વિદેશીઓમાં મોટો મનાઈશ, હું પૃથ્વીમાં મોટો મનાઈશ. સૈન્યનો સરદાર યહોવા આપણી સાથે છે. આપણો આશ્રય યાકૂબનો દેવ છે. આમેન. આવો આ સમય આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ અને પ્રાર્થના કરીએ. પરમ કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. આજનો આખો દિવસ પ્રભુ તમે અમારી સાથે રહ્યા. આ સાંજના સમયે રાત્રિએ તમારા સાનિધ્યમાં એકત્ર થઈને તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવાને માટે, તમારું વચન સાંભળવાને માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા પૂરી પાડો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવકોની મારફતે આ દુઃખ સપ્તાહના દિવસો દરમિયાન તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન અમારી મધ્યે તમે લાવો છો. એ વચન સાંભળવાને માટે કૃપા પૂરી પાડો છો. એ વચન પ્રભુ અમારા જીવનમાં સતત કાર્ય કરે છે. અમને સારા ખોટાનું ભાન કરાવીને તમારા સનાતન માર્ગમાં ચાલવાને માટે પવિત્ર આત્માની દોરવણી અને સામર્થ્ય પ્રભુ તમે અમને પ્રાપ્ત કરાવો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ તમે સ્તુતિને યોગ્ય એકલા જીવતા અને પવિત્ર ઈશ્વર છો. પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે અમને તમારી સાથેની સંગત પ્રાપ્ત કરાવી છે. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં તમે અમારા પાપોની માફી આપી છે. અમને મૂલ્ય આપીને તમે ખરીદી લીધા છે. તમારા સંતાન થવાનો અને અબ્બા બાપ કહેવાનો અધિકાર આપ્યો છે. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. એ સાથે પ્રભુ તમે અમને આ પૃથ્વી પર મંડળી સાથેની સંગત આપી છે. એ મંડળી સાથેની સંગતમાં અમે એકબીજાની સાથેના પ્રેમમાં, વિશ્વાસમાં, કાર્યમાં અમે સાથે મળીને તમારા મહિમાના અર્થે જીવન જીવી શકીએ છીએ. તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તમારી પસંદ કરેલી મંડળી મધ્યે પ્રભુ તમારા સેવા કાર્યમાં સહભાગી થવાને માટે તમે કૃપા આપો છો, સહાય અને મદદ કરો છો. સન્ડે સ્કૂલની સેવામાં, ક્વાયરની સેવામાં, મહિલા સંગતની સેવામાં, સિનિયર સિટીઝનની સેવામાં, પ્રભુ મંડળીના વિવિધ અંગોમાં સહભાગી થઈને કાર્ય કરવાને માટે તમે કૃપા પૂરી પાડો છો, સહાયને મદદ કરો છો. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા જ કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, અમારા કૌટુંબિક જીવનમાં તમે અમને વિવિધ પ્રકારના આશીર્વાદો આપ્યા છે. એ આશીર્વાદોને જ્યારે અમે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માન્યા વગર રહી શકતા નથી. પ્રભુ અમે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થનાઓ તમે સાંભળો છો. અમારી પ્રાર્થનાઓ તમે પ્રત્યુત્તર આપો છો. તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી સ્તુતિ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. હા પ્રભુ, આ સમયે આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ કરતા અમે તમારી પાસે નમ્યા છે. અને અમે ખરેખર કબૂલ કરીએ છીએ કે આશીર્વાદના પ્રકાશમાં અમારે આ પૃથ્વી પર જે રીતના જીવન જીવવું જોઈએ, કાર્ય કરવું જોઈએ, એ પ્રમાણે કાર્યો નહીં કરીને, જીવન નહીં જીવીને
પ્રભુ અમે પાપ કર્યું છે, અમે પાપી બાળકો છીએ. પ્રભુ દયા કરીને તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં અમારા પાપોને તમે ધોઈ નાખો, અમારા હૃદયને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવો, તાકી પ્રભુ અમે ખરેખર તમારા નામને અર્થે પવિત્ર જીવન જીવનારા બાળકો બનીએ એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે પ્રભુનું વચન વાંચીએ તે પહેલાં આપણું બાઇબલ ઊંચું કરીશું અને બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીત ગાઈએ અને ત્યારબાદ પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીશું. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુનું જીવતું અને પવિત્ર વચન વાંચીએ. નવા કરારમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય અને 35 કલમથી લઈને 41 કલમ સુધી પ્રભુનું વચન વાંચીએ. નવા કરારમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય 35થી 41 કલમ સુધી. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. અને તે દહાડે સાંજ પડી ત્યારે તે તેઓને કહે છે કે આપણે પેલે પાર જઈએ. અને લોકોને મૂકીને તે હતો એમ ને એમ તેઓ તેને પોતાની સાથે હોડીમાં લઈ જાય છે. બીજી હોડીઓ પણ તેની સાથે હતી. અને પવનનું મોટું તોફાન થયું ને હોડીમાં મોજાઓ એવા ઉછળીને આવ્યા કે તે ભરાઈ જવા લાગી. અને ડબુસાએ ઓશિકા પર માથું ટેકવીને તે ઊંઘતો હતો. અને તેઓ તેને જગાડીને કહે છે કે ઉપદેશક, અમે નાશ પામીએ છીએ, તેની તને શું કંઈ ચિંતા છે? અને તેણે ઉઠીને પવનને ધમકાવ્યો તથા સમુદ્રને કહ્યું કે છાનો રહે, શાંત થા. અને પવન બંધ થયો અને મહાશાંતિ થઈ. અને તેણે તેઓને કહ્યું કે તમે કેમ ભયભીત થયા છો? શું તમને હજુએ વિશ્વાસ નથી? અને તેઓ બહુ બીધા તથા માહોમાહે બોલ્યા કે આ તે કોણ છે કે પવન તથા સમુદ્ર પણ તેનું માને છે. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. આવા સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે એક ગીત ગાઈશું અને ત્યારબાદ મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું. Hey
આવા સમય મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વ શક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ કરતા અમે જેવા છે તેવા તમારા પાયસના આગળ નમીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ, તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર, અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપનાર તમે એકલા જ જીવતા અને પવિત્ર ઈશ્વર છો. અને તેથી પ્રભુ, આ સમયે અમે ખાસ તમારી પાસે નમીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે, જે મંડળીને તમે તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં ખરીદીને આ પૃથ્વી પર તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે પ્રસ્થાપિત કરી છે, એ મંડળી મધ્યે રહીને પ્રભુ સેવા કાર્ય કરવાને માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે, જીવન જીવવાને માટે તમે અમને આ પૃથ્વી પર રાખ્યા છે. ત્યારે મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા બિશપ સાહેબને માટે, કાર્યવાહક સમિતિને માટે, બાળકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈ બહેનો, તેમની સેવાઓને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમારી કૃપા, તમારી દયામાં સર્વને સંભાળી રાખો અને તમારા મહિમાને અર્થે જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે તેમને સહાય અને મદદ કરજો. તેમની દરરોજની મુસાફરીને તમે સફળ બનાવજો. અને આ દિવસોમાં દુઃખ સપ્તાહની મિટિંગમાં પ્રભુ તમારું વચન પ્રગટ કરવાને માટે તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓને તમારી કૃપા પૂરી પાડજો. પવિત્ર આત્માની દોરવણી આપજો કે જેથી પ્રભુ એ વચન દ્વારા મંડળી તમારા નામમાં આશીર્વાદો પ્રાપ્ત કરે, મંડળી આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે અને મંડળી તમારી સાક્ષીને સેવાનું કારણ બને, એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ દિવસો દરમિયાન પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવક અને સેવિકાઓ વચનની સેવાને માટે દેશ અને પ્રદેશમાં મુસાફરી કરીને ગયા છે. ઘણા બધા પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ગયા છે. તેઓ સર્વને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી દયામાં તમે તેમને શારીરિક તંદુરસ્તી આપજો અને પવિત્ર આત્માની દોરવણીમાં, પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી પ્રભુ તમારું વચન પ્રગટ કરવાને માટે પ્રભુ તમે દરેકને સહાય અને મદદ કરજો. અમારા અમદાવાદ શહેરને માટે, અમદાવાદ શહેરમાં થનાર તમામ એ રાત્રિ સભાઓને માટે, તમામ વક્તાઓને માટે, ગુજરાત રાજ્યને માટે, દેશને માટે અને વિશ્વને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સર્વ સ્થળે તમારી અદૃશ્ય હાજરીની મારફતે પ્રભુએ તમામ સભાઓને તમે આશીર્વાદથી ભરી દેજો. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અમારા મંડળીમાં જેઓ જુવાન દીકરા દીકરીઓ પ્રભુ તમે અમને આપ્યા છે, એ જુવાન દીકરા દીકરીઓને પ્રભુ તમારી કૃપા અને દયામાં તમે તેમને સંભાળો. એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરવાને માટે, જોબ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો, સહાય અને મદદ કરો. તમારા વચન તેમના જીવનમાં સતત કાર્ય કરે, આત્મિક રીતે તેઓ તમારા વિશ્વાસમાં દ્રઢ બને, તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે કાર્ય કરનારા બને. એ માટે પ્રભુ તમે તમારા પવિત્ર આત્માનું પરાક્રમને સામર્થ્ય તેઓની મધ્ય સતત તમે વહેતું રાખો. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ મંડળીની પાસ્ટોરેટ કમિટીની વ્યવસ્થાને માટે, મહિલા સંગતની વ્યવસ્થાને માટે, સિનિયર સિટીઝનની સંગતને માટે, ક્વાયરની સેવાને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમામ અંગોની મારફતે પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો. તેઓ દ્વારા પ્રભુ તમારો મહિમા પ્રગટ થાય એ કાર્ય કરવાને માટે દરેકને તમે કૃપા પૂરી પાડજો. આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, એવા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને પવિત્ર આત્માની દોરવણીમાં પ્રશ્નપત્ર સમજીને તેનો જવાબો લખવાને માટે કૃપા પૂરી પાડો. બદલાતા વાતાવરણમાં પ્રભુ તમે દરેકને શારીરિક તંદુરસ્તી આપો. જો બીમાર છે તેઓને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ સભાઓ દ્વારા પ્રભુ તમારું પરાક્રમ, તમારું સામર્થ્ય તેઓ પર વહેતું કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તેઓ સાજાપણું પ્રાપ્ત કરે, તમારા મહિમાને માટે સાક્ષીનું કારણ બને, એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા પરિવારો દેશ અને પ્રદેશમાં વસવાટ કરે છે તેઓને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે તેમને સંભાળો,
તમારા મહિમાને માટે તમે તેમને તમારી કૃપામાં સંભાળી રાખો. ને એમ કરીને પ્રભુ તેમના જીવન દ્વારા અને કાર્ય દ્વારા તમે માન અને મહિમા પામો એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ રાત્રિના સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે આવ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ અમારા દેશને તમારી કૃપામાં ધરી રાખો. અમારા દેશમાં શાંતિ અને સલામતી, એકતા અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે તે માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો. આવનાર દિવસોમાં લોકસભાનું ઇલેક્શન થનાર છે અને ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે એ ચૂંટણી પ્રક્રિયા શાંતિ રીતે પરિપૂર્ણ થાય તે માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો. જે આગેવાનને પ્રભુ તમે પસંદ કર્યા છે તે પ્રભુ અમારા દેશમાં આગેવાન આપનાર લીડર બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ છીએ આજના વચનને માટે. હો પ્રભુ, એ વચન તમારા પસંદ કરેલા સેવકની મારફતે અમે સાંભળીએ ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો અને આજનો આશીર્વાદ અમે પ્રાપ્ત કરીએ એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. આવા સમય આપણે સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ આપણે પ્રભુનું વચન મનન કરવા માગીએ છીએ. શ્રીનાયક ગુજરાત ડાયોસીસના માન્ય બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ કિશન સાહેબ આપણને પ્રભુના વચનમાં દોરી જશે.
મારી ત્યાગીને હું શુદ્ધાત્મા દાન માંગુ છું. ઉમંગ ઉલ્લાસ લાઈ ઉર્મા પાસે તમારી આવું છું. નદીઓ મારી ત્યાગીને હું શુદ્ધાત્મા દાન માંગુ છું. સ્તુતિ કરવા પ્રભુ દિલથી સ્તુતિ કરવા પ્રભુ દિલથી કૃપા હું માંગુ છું. કૃપા હું માંગુ છું. શરણમાં આવું છું. શરણમાં આવું છું. શરણમાં આવું છું. શરણમાં આવું છું. સ્તુતિ કરવા પ્રભુ દિલથી સ્તુતિ કરવા પ્રભુ દિલથી કૃપા હું માંગુ છું. કૃપા હું માંગુ છું. શરણમાં આવું છું. શરણમાં આવું છું. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીનગરોના નામમાં આપ સર્વનો પેશન વીક 2024ના બીજા દિવસની રાત્રિ સભાની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું તે પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શિષ્યોની સાથે યરીખોથી યરૂશલેમ તરફની મુસાફરીની શરૂઆત કરે છે. અને એ મુસાફરીના સંદર્ભમાં અલગ અલગ પ્રકારની મુસાફરી હોઈ શકે. એ જીવનની મુસાફરીની વાત આપણે જોઈ હતી, વિશ્વાસની મુસાફરીની વાત હોઈ શકે, સેવાના મુસાફરીના વાતનો ઉલ્લેખ આપણે કરેલો હતો અને આવી અલગ પ્રકારની મુસાફરી હોઈ શકે. અને મુસાફરીને વધારે સરળ ને સહજ અને સુખમય ને શાંતિમય બનાવવાના સંદર્ભમાં જુદી જુદી બાબતો આપણે સાથે મળીને શીખવાનો પ્રયત્ન કરેલો. પરંતુ આજે એ જ સંદર્ભની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમના શિષ્યોની સાથે બીજા મિત્રોની સાથે હોડીની મુસાફરીમાં તેઓ આગળ ધપી રહ્યા છે. ગઈકાલે આપણે ઈસુ અને શિષ્યો સાથેનો જે સંબંધ હતો એના સંદર્ભની વાત આપણે કરી હતી, સંબંધોની મુસાફરીની વાત આપણે કરી હતી. અને આજે એ ઈસુ પોતાના શિષ્યો અને બીજા મિત્રોની સાથે મુસાફરીમાં એક છેડાથી લઈને બીજા છેડા તરફ આગળ ધપી રહ્યા છે. અને એ મુસાફરીમાં જે અનુભવો થયા, એ મુસાફરીની અંદર જે વાસ્તવિકતાઓનું સર્જન થયું, એ મુસાફરી દ્વારા જે હું અને તમે જોઈ શકીએ છીએ, શીખી શકીએ છીએ અને એમાંથી મને ને તમને દિશા અને સમજણ મળી શકે તેમ છે, એ આજે આપણે સાથે મળીને શીખવા માંગીએ છીએ. અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી વાતો તમને આજની આ મુસાફરીમાં જોવા મળશે. બાઇબલમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તાના 4થા અધ્યાયના 35મા વચનથી એ 41મા વચનની અંદર આ મુસાફરીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત માથીની સુવાર્તા અને લુકની સુવાર્તામાં પણ આ જ મુસાફરીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. મુસાફરી જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ શરૂ કરે છે ત્યારે હંમેશા હકારાત્મક સમજણ, સોચ અને સ્વપ્નો સાથે એની શરૂઆત કરે છે. ઝડપથી તે પરિપૂર્ણ થાય અને આનંદિત, આશીર્વાદિત એ મુકામ પર તેઓ જઈ શકે. એવી સમજણ સાથે ઈસુ હોડીમાં બેસીને સમુદ્રના એક છેડેથી બીજા છેડે
જવાના માટેની મુસાફરી શરૂ કરે છે. અને એ મુસાફરીમાં તેઓ આગળ વધે છે ત્યારે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે પવનનું મોટું તોફાન થયું. મુસાફરીમાં આગળ વધે છે, બધું જ નોર્મલ હતું. તેમનું માઇન્ડસેટ, તેમની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તેમની ડિરેક્શન, તેમનું સામેના છેડા પર જવું, આવી આશા અને ઉમ્મીદ સાથે મુસાફરીની શરૂઆત. પરંતુ પ્રભુના વચનોની અંદર એવું લખ્યું છે કે પવનનું મોટું તોફાન થયું. અને એ મુસાફરી દરમિયાન જે ઘટનાએ આકાર લીધો કે મુસાફરી એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ચાલી જ રહેલી, પણ ઇન બિટવીન ઓલ ઓફ સડન થિંગ્સ આર ચેન્જ. અને તેમને જોયું તે પ્રમાણે કે પવનનું મોટું તોફાન થયું. એક શબ્દ બહુ મહત્વના છે. પવનનું તોફાન એવું નથી લખ્યું, પવનનું મોટું તોફાન થયું. અને પવનના તોફાનને તમે કદાચ ટીવીમાં કે એમાં જોયા હશે. વંટોળિયા વિશે પણ તમે જોયું હશે. છાપરાના છાપરા ઉખાડી નાખે એટલી સ્પીડમાં એ પવનનું તોફાન હોય. પરંતુ આ પવનનું તોફાન તો સમુદ્રમાં, અને એના કારણે થયું એમ લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે હોડીમાં મોજાઓ એવા ઉછળી આવ્યા. વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો કે હોડીની મુસાફરી હજુ ચાલુ જ છે, અને એ મુસાફરીમાં એબ્સોલ્યુટલી નેચરાલિટી છે, નોર્મલસી છે. પરંતુ આ પવનના મોટા તોફાનના કારણે મોજાઓ ઉછળવા લાગ્યા. અને મોજાઓ ઉછળવા લાગે ત્યારે બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. પવનનું મોટું તોફાન અને એના પરિણામે મોજાઓ ઉછળવા લાગ્યા. મોજા ઉછળતા હોય અને પવનનું મોટું તોફાન હોય તેવા કોન્ટેક્સની અંદર શું તમે મુસાફરી કરી છે? અથવા તો એવા સંદર્ભમાં મુકાયેલા લોકોને શું તમે નિહાળ્યા છે? કલ્પના કરો. વિઝ્યુલાઇઝ, ટ્રાય ટુ વિઝ્યુલાઇઝ ધીસ એબ્સોલ્યુટલી ધીસ પર્ટિક્યુલર પિક્ચર. પછી એવું પણ લખ્યું છે કે મોજાઓ ઉછળે ત્યાં સુધી તો બરાબર છે. મોજાઓ ઉછળે એટલે હોડી પણ ઉછળે. ઓકે, પણ બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે મોજાઓ એવા ઉછળ્યા કે હોડીમાં પાણી ભરાવા લાગ્યું. હોડી અને પાણી એ બંનેનો સીધી લીટીનો સંબંધ છે, પણ એ માપમાં રહે ત્યાં સુધી જ. હોડી પાણીની ઉપર રહે ત્યાં સુધી જ સારી. હોડીમાં પાણી આવી જાય તો બધું બદલાઈ જાય. આ દ્રશ્યને તમે સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો જ તમને આજનો સંદેશો તમે વધારે સારી રીતે સમજી શકશો અને એને મહેસૂસ કરી શકશો. આપણે મુસાફરીની વાત કરી રહ્યા છે, પછી એ સંબંધોની હોય, સેવાની હોય, કે પછી કુદરતી મુસાફરીની વાત હોય. સમજો છો ને મારી વાત? વિશ્વાસની મુસાફરીની વાત હોય. એ મુસાફરીની અંદર જ્યારે પણ તોફાન, પવનનું મોટું તોફાન, મોજાઓ ઉછળવા લાગે, હોડી ડામાડોળ થાય, ત્યારે શું થાય? આવું તમે જોયું હશે. અને આ તોફાનો અઘરા હોય છે સાહેબ. તોફાન નાનું હોય કે તોફાન મોટું હોય, તોફાન જ કહેવાય છે સાહેબ. અને માનવી જીવનની મુસાફરીમાં જ્યારે પણ જેના પણ જીવનમાં જે તે સ્વરૂપે, જે તે સમયે જે કંઈ પણ તોફાન આવે એમાં સાહેબ આવી જ બને એટલું હંમેશા યાદ રાખજો
તોફાનનું સર્જન થવું એ માણસને હચમચાવી નાખે, ડિસ્ટર્બ કરી નાખે, ડાઉન કરી નાખે, ડિપ્રેસ કરી નાખે, નાસીપાસ થઈ જાય માણસ. તોફાન પછી કોઈ પણ સ્વરૂપનું કેમ ના હોય, શારીરિક સ્વરૂપમાં આવેલું તોફાન, કોઈને અસાધારણ માંદગીની વાત આવે, અચાનક થયેલા માંદગીના તોફાનો પણ માણસને ખલાસ કરી નાખે છે, બેબાકડા કરી નાખે. કે પછી કોઈના જીવનમાં આર્થિક કટોકટીનું તોફાન આવી જાય, માણસ બેવડો પડી જાય અને હિંમત હારી જાય. સાહેબ, આ આર્થિક તોફાન પણ બહુ અઘરા હોય છે સાહેબ, માણસને ખલાસ કરી નાખે. સેક્યુલર ફિલ્ડમાં પણ એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો તમે જોયા હશે કે માણસ આર્થિક તોફાનના વાવાઝોડામાં સપડાયેલું હોય ને પછી અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જાય. કદાચ આપણામાંના પણ ઘણા બધા લોકો આર્થિક તોફાનના અસાધારણ સંજોગોનો સામનો કરનારા હોઈ શકે. મુશ્કેલ, બહુ મુશ્કેલ, બહુ મુશ્કેલ. અહીંયા બાઇબલમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે તોફાન એટલી હદે આગળ વધ્યું, પવનનું મોટું તોફાન, કે મોજાઓ ઉછળવા લાગ્યા. અને એ મોજાઓ એટલી હદે ઉછળવા લાગ્યા કે એમાં એ જે મોજાનું જે પાણી હતું તે હોડીમાં ભરાવા લાગ્યું છે. અને હોડીમાં જ્યારે પાણી ભરાય ત્યારે એક જ પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય, તે એ કે હોડી ડૂબી જાય. હોડી ડૂબે એટલે એમાંનું બધું જ ડૂબે, હોડી ડૂબે એટલે એમાંનું બધું જ ડૂબે. અને આ જ વાસ્તવિકતાની અંદર હવેનો આખો પ્રસંગ આપણે જોઈએ એ બહુ જરૂરનો છે સાહેબ. અત્યાર સુધી મેં તમને આખી મુસાફરીનું બેકગ્રાઉન્ડ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, વાસ્તવિકતાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને અત્યારે આપને એ બેકગ્રાઉન્ડના સંદર્ભમાં મારે તમને જણાવવું કે તમે અત્યારે કયા પ્રકારના પવનના તોફાનનો સામનો કરી રહ્યા છો મને નથી ખબર. શારીરિક છે, માનસિક છે, આત્મિક છે, સામાજિક છે, આર્થિક છે, બૌદ્ધિક છે, મને ખબર નથી. પણ આવા તોફાનો માણસને ભાંગી નાખે છે, જીવવું મુશ્કેલ બનાવી દે, બહુ નુકસાન કરે, બહુ નુકસાન કરે. હું ઘણા બધા પાત્રોને ઓળખું છું કે જેઓ અસાધારણ, અકલ્પ્ય એવા તોફાનોનો સામનો કરતા મહેસૂસ કરું છું. એક વહેલી સવારે મારા પર ફોન આવ્યો કે તમારી મંડળીના એકદમ જુવાન અને તમારા અંગત મિત્ર જીવનની દોડ પૂરી કરી છે. અને એ આભ તૂટી જાય તેવા સમાચાર જ્યારે હતા ત્યારે એ તોફાની વાવાઝોડા સમાન સમાચાર મારે હવે એમના પત્નીને, એમના 2 બાળકોને જણાવવાના હતા. રાત્રિ બનેલી એ ઘટના એટલે સવારે લગભગ 3:30-4 વાગે હું અમારા એ મિત્રના ઘરે એમની મિસિસ, એમના 2 નાના નાના બાળકો ને તોફાની પળના સમાચાર આપવાના માટે કુટુંબના 2 વડીલોને સાથે રાખીને અમે વહેલી સવારે, એ લોકો ઊંઘતા હતા ત્યારે ગયા, લગભગ 4-1 વાગે સવારે. કારણ કે ત્યાંથી જે સ્થળે મિત્રનું અવસાન થયું હતું ત્યાંથી એને પાછા લાવવાના હતા. અને એ પાછા આવે એ પહેલાં મારે આ તોફાની સમાચાર આપીને એમને તૈયાર કરવાના હતા કુટુંબને.
અઘરી પળ, તોફાની પળનો સામનો કરવાના માટે. આંસુ સાથે અઘરી પળમાં મુકાયેલા એ મિત્રોને આ તોફાની પવનના અઘરા સમાચાર મેં આપેલા. હૈયા ફાટ રુદન થઈ રહ્યું. અનેકવિધ સવાલો રુદન સાથે એ તોફાની પરિસ્થિતિની અંદર વ્યક્ત કરવામાં આવતા. આ બધા નોર્મલ રિએક્શન છે. ઓકે, નથિંગ રોંગ ઇન ઇટ. and it was very difficult moment of my ministry. Very difficult moment of my ministry. અને આવા તો બીજા અનેકવિધ પ્રકારના તોફાનો, સંઘર્ષ, વાવાઝોડામાં મુકાયેલા લોકોને મેં જોયા છે. મિનિસ્ટ્રીમાં મેં એનો અનુભવ કર્યો છે અને એમાં એમની સાથે રહીને જેટલું શ્રેષ્ઠ થાય એટલું કરવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો છે. પણ જે કહેવા માગું છું તે એટલું જ કે તોફાનો બહુ મુશ્કેલી હોય છે સાહેબ. તોફાનો જ્યારે આવે છે ત્યારે માણસ ભાંગી પડે, તૂટી પડે, નિરાશ થઈ જાય, નાસીપાસ થઈ જાય, નકારાત્મક વિચારો આવે, જીવનને આટોપી દેવાનો વિચાર આવે. અને એ તોફાનો વિશે તમે જાણો છો કે બે પ્રકારના તોફાનો હોય. એક કુદરતી તોફાન, નેચરલ કેલેમિટીઝ જેને કહેવાય, અને બીજું એનાથી પણ ખતરનાક એ માનવ સર્જિત તોફાન. તોફાન હોય નહીં, પણ પાપી માનવીએ પોતાના અંગત સ્વાર્થોને સાધવાના માટે, પોતાના ગણિતો ને પોતાના અહંકારને, પોતાના ઈગોને ને પોતાના અહમને કારણે તોફાનોનું સર્જન કરે અને એમાં ઘણા બધા લોકોને નુકસાનકારક દિશામાં આગળ લઈ જાય. સો કુદરતી તોફાન અને માનવ સર્જિત તોફાનના બે સ્વરૂપો તમે પણ જોયા શકતા છો. પ્રભુને એટલી જ પ્રાર્થના થાય કે પ્રભુ, કુદરતી તોફાનમાં પણ હું લોકોને માટે સહાયનું કારણ બનું અને માનવ સર્જિત તોફાનનું કારણ હું ના બનું. કદી પણ કોઈએ પણ ક્યારે પણ જીવનમાં માનવ સર્જિત તોફાનનું કારણ ના બનવું જોઈએ. અને તોફાનોની વાસ્તવિકતા એવી પણ છે કે તોફાન કદી પણ કોઈના પણ જીવનમાં ક્યારે પણ આખી જીવન એક ધારું સતત રહેતું નથી. ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ બાઉન્ડ સ્ટોર્મ. તોફાન આવે છે, તોફાન થાય છે અને પછી તોફાન સમી પણ જાય છે. ઇટ્સ નોટ પરમેનન્ટ. ઇટ્સ નોટ પરમેનન્ટ. ઇટ મે કમ અગેન. ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. બટ ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ બાઉન્ડ સ્ટોર્મ. સમય મર્યાદિત તોફાન. અમુક કલાકો ચાલે, અમુક સમય ચાલે, અમુક સપ્તાહ પણ ચાલે અને અમુક વર્ષો પણ ચાલે. અને તેથી કરીને જો આ તોફાન વિશેની સમજણમાં હું અને તમે સ્પષ્ટ બની જઈએ, પછી એ ગમે તે સ્વરૂપનું તોફાન હોઈ શકે. સ્વરૂપોની ચર્ચા અત્યારે તમે તમારી રીતે વિચારી શકો. સમય નથી એટલે હું ના કરી શકું. મેં તમને અગાઉ કહ્યું પ્રમાણે આર્થિક તોફાન હોઈ શકે, સામાજિક તોફાન હોઈ શકે, સંબંધોની દુનિયાનું તોફાન હોઈ શકે. ઇટ વેરીઝ. પણ તોફાનો આવે તો જાય છે, પણ નિશ્ચય જાય છે. નિશ્ચય જાય છે. વેન ઇટ કમ્સ ઇટ ગોઝ એઝ વેલ. અને તેથી કરીને તોફાની સમયની અંદર અને તોફાની એ પળોની અંદર મારી ને તમારી વિચારસરણી, અભિગમ, દ્રષ્ટિકોણ, સમજણ, મારો ને તમારો વિશ્વાસ, મારું ને તમારું વલણ, મારી ને તમારી વર્તણૂક, મારા ને તમારા વ્યવહારો, ઇટ મેટર્સ. ઇટ મેટર્સ ફ્રેન્ડ્સ. તમારી જીવનની મુસાફરીના કોઈ પણ એજ અને સ્ટેજ પર આવેલા તોફાનોની અંદર તમારો એ એટીટ્યુડ, તમારા એ પરસેપ્શન, તમારા એ વલણો, વિચારો, વર્તણૂક, વ્યવહારો બહુ મોટો ફાળો ભજવી જશે. અને અહીંયા લખ્યું છે કે જ્યારે આવું તોફાન
આ મુસાફરી દરમિયાન આવી પડ્યું ત્યારે બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે અહીંયા બહુ સ્પષ્ટપણે જે લોકો હોડીમાં બેઠા હતા ત્યારે એ લોકોએ દોડતા દોડતા, બાઇબલમાં લખ્યું છે કે દોડતા દોડતા તેઓ ઈસુની પાસે આવે છે, ઈસુની પાસે આવે છે અને એ લોકો ગભરાઈ ગયેલા. પણ ત્યારે એ તોફાની માહોલની અંદર ઈસુ એ હોડીમાં સૂઈ ગયેલા, ઊંઘતા હતા એવું લખ્યું છે બાઇબલમાં. ત્યારે એને જગાડીને તે લોકો આવીને કહે છે કે ઓ પ્રભુ અમને બચાવો, અમે નાશ પામીએ છીએ. પ્રભુ અમને બચાવો, અમે નાશ પામીએ છીએ. ઈસુ સાથેની મુસાફરી હતી તેમ છતાં આ તોફાનની પવન અને એના કારણે જે મોજાઓ અને એના કારણે જે પાણી હોડીમાં ભરાવા લાગ્યું, ડામાડોળ થવા લાગ્યું, ત્યારે અશાંત પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું. તોફાનો અશાંત પરિસ્થિતિનું સર્જન કરે છે સાહેબ. એનો અર્થ એ કે તોફાનોને કારણે તમારી શાંતિ છીનવાઈ જાય છે, જતી રહે છે, અને જ્યારે શાંતિ ચાલી જાય એટલે અશાંતિ પ્રવેશ કરે અને અશાંત મન, અશાંત વિચારો, અશાંત હૃદય, અશાંત વ્યવહારો, અશાંત વર્તણૂકો અને વલણો તમને સારી રીતે જીવવા નહીં દે, બહુ ડિસ્ટર્બ કરી નાખશે સાહેબ. ઊંઘ નહીં આવે, ઊંઘ નહીં આવે, નકારાત્મક બનાવી દેશે. જુદા જુદા વિચારો તો અમારા મગજમાં આવી જશે અને બેચેની થઈ જશે સાહેબ. સમુદ્રની મુસાફરીનું પહેલું જે દ્રશ્ય અત્યારે હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માંગુ છું, તે તોફાન તો આવ્યું, પણ એ તોફાનને કારણે આ મુસાફરી કરી રહેલા જે મિત્રો અને શિષ્યો હતા તેઓના જીવનમાં અશાંતિનું સર્જન થયું. અશાંત થઈ ગયા લોકો, કારણ કે અત્યાર સુધી શાંતિનો અનુભવ કરતા હતા અને તોફાનના કારણે તેઓ હવે અશાંત થઈ ગયા. અશાંતિનું વાતાવરણ ત્યાં સર્જાઈ ગયું. તમારા જીવનમાં, તમારા કુટુંબમાં, તમારા સંબંધની મુસાફરીમાં, તમારા વ્યવહારોમાં, તમારી લાગણીઓમાં શું તમે અશાંતિનો અનુભવ તો નથી કરતા ને આજે? મને ખબર નથી, પણ એ ડેન્જરસ સ્ટેપ હોઈ શકે. એ પરિસ્થિતિ નેગેટિવ હોઈ શકે, નેગેટિવ. અને અહીંયા બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે અશાંતિનું સર્જન થયું સાહેબ. અશાંતિનું સર્જન કોઈના જીવનમાં ના થાય એવી આજે મારી પ્રાર્થના છે. તમારા જીવનની મુસાફરીમાં, પછી એ વિશ્વાસની હોય કે સંબંધોની હોય કે આર્થિક બાબતોની હોય, કોઈ પણ પાસા અને ક્ષેત્રની મુસાફરી કેમ ના હોય, પણ એમાં અશાંતિ ના થાય એવી મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. શિષ્યના જીવનમાં અશાંત પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું અને એ અશાંત પરિસ્થિતિને કારણે બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે તેઓ એટલી હદે ગભરાઈ ગયા, ડરી ગયા અને એને કારણે અશાંતિ માહોલની અંદર તેઓ અવિશ્વાસુ થઈ ગયા. બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે. અરે અલ્પવિશ્વાસી, તું મારા પર વિશ્વાસ નથી કરી શકતો, એવું ઈસુ એમને કહે છે, ઉલ્લેખે છે. શું તમને હજુ વિશ્વાસ નથી? એવું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે. એટલે હું તમારી સાથે છું. આઈ એમ રાઈટ ધેર ઇન યોર જર્ની. તમારી મુસાફરીના દરેક સમયોમાં, દરેક પ્રસંગોમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં, દરેક તોફાનમાં, દરેક કોમામાં, દરેક પૂર્ણ વિરામમાં, દરેક વાક્યોમાં, દરેક વિચારોમાં, દરેક વલણોમાં હું તમારી સાથે છું. ડોન્ટ યુ ટ્રસ્ટ મી? પણ પવનના તોફાનો માણસને અશાંતિના અનુભવમાં લઈ જાય અને અશાંતિ એમના જીવનમાં એમને અવિશ્વાસુ સ્ટેજ ઉપર લઈ જાય કે જ્યાં ઈસુની હાજરી હોવા છતાં એના પર નહીં અઢેલવાનું, એના પર અવિશ્વાસ કરવાનું, એ અહીંયા લઈ આવે છે.
ગભરાઈ ગયા. અશાંત માહોલ ને પવનનું તોફાન માણસને ગભરાવી જ નાખે સાહેબ. કોઈએ કોલર ઊંચા કરવાની જરૂર નથી સાહેબ, કોઈએ કોલર ઊંચા કરવાના. તમે ગભરાઈ તો નથી ગયા ને, તમે ડરી તો નથી ગયા ને, અને એના કારણે તમારા હૃદય ને મનમાં ને તમારા કુટુંબમાં ને તમારી વ્યવહારોમાં ને તમારા સંબંધોમાં ને તમારી લાગણીઓમાં શું તમે અવિશ્વાસ તો તમે નથી લઈ આવ્યા ને. તોફાની પરિસ્થિતિએ અશાંત અને અવિશ્વાસી પળનું સર્જન કરી નાખ્યું સાહેબ. મુસાફરીનો આ બીજો વળાંક આવ્યો. બધું જ સારું હતું, બધું જ, પણ પળવારમાં એમની શાંતિ છીનવાઈ ગઈ અને અશાંત માહોલમાં તેઓ સીધા ગરકાવ થઈ ગયા. પળવારની અંદર તેઓની વિશ્વાસના અગ્રેસર સાથેની મુસાફરીમાં તેઓ અવિશ્વાસ કરતા થઈ ગયા સાહેબ. નિરાશ થઈ ગયા, નાસીપાસ થઈ ગયા અને અવિશ્વાસ કરી નાખ્યો કે અહીંયા અમે નાશ પામીએ છીએ, અરે તો હજુ ઊંઘ્યા કરે છે. હાંફળા ફાફડા દોડતા બે બાકડા બનીને ઈસુની પાસે ચાલ્યા જાય છે. હોડીની અંદર તોફાન ચાલુ છે અને ડામાડોળ થતી હોડીની અંદર પાણી અંદર ભરાવા લાગે છે, ત્યારે આ મિત્રો ઈસુની પાસે દોડી જાય છે સાહેબ, અને પોતાની અશાંતિ ભરી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે અમે નાશ પામીએ છીએ, અમે નાશ પામીએ છીએ. અવિશ્વાસ કરી નાખે છે. અવિશ્વાસ પણ એક માનવી જીવનની મુસાફરીનું અઘરું પગથિયું છે. પછી એ સંબંધમાં હોય કે સેવામાં હોય કે પછી કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હોય, જ્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં અવિશ્વાસનું વાદળ જો આવે ત્યારે બહુ મુશ્કેલ થઈ જતું હોય છે. એવી પળોનો સામનો કરવો એટલે બહુ ખતરનાક પળો કહેવાય. પણ અહીંયા ઈસુ હોવા છતાં, ઈસુ સાથેની મુસાફરીમાં આગળ વધતા હોવા છતાં અહીંયા તેઓ અશાંતિ અને અવિશ્વાસનું વાતાવરણના અનુભવની અંદર આવી જાય છે. કારણ પવનનું મોટું તોફાન, કારણ મોજાઓ, કારણ પાણીનું હોડીમાં ભરાવું. તેઓ અસાધારણ પરિસ્થિતિની અંદર આવી જાય છે. સમજે છે મારી વાત? અને ધેટ વોઝ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ. ઈસુની પાસે તો આવી જાય છે. અશાંત અને અવિશ્વાસની લાગણી સાથે સાહેબ તેઓ જે કરે છે એ બહુ અદ્ભુત નજાયબ જેવી પ્રક્રિયા અહીંયા બાઇબલમાં નોંધવામાં આવી છે. અને તેઓ બહુ જ સમજણ સાથે, અવિશ્વાસ સાથે અને એ અશાંતિના વાતાવરણમાં તેઓ ઈસુની પાસે દોડી જાય છે સાહેબ. ઈસુની પાસે દોડી જાય છે અને ઈસુને કહે છે કે શું પ્રભુ અમે નાશ પામી રહ્યા. એક બાજુ આખી તોફાની માહોલ, અશાંતિ ને અસલામતી, અસ્થિરતા, અચોક્કસતા, અંધકાર અહીંયાનું સર્જન થયું છે, અને પ્રભુ તું શું કરે છે? તમે અમને બચાવો, તમે અમને બચાવો. તોફાનમાં પણ, અશાંત ને અવિશ્વાસી માહોલમાં પણ તેઓ ઈસુની પાસે દોડી જાય. તેઓ ઈસુની પાસે જઈને, દોડી જઈને પોતાની જે પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું છે એનું વર્ણન કરે છે. એ અવિશ્વાસની ભાષામાં, અશાંતિની ભાષા અલગ હોય, ખબર છે ને તમને? વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો. હવે અવિશ્વાસની અંદર આસ્થા લઈને તેઓ ઈસુની પાસે જઈ આવે છે. અશાંત અને અસલામતી અને અવિશ્વાસના માહોલમાં આસ્થાનું સર્જન થાય છે, આસ્થાનો જન્મ થાય છે કે હવે મારી પાસે આ એક જ હથિયાર રહ્યું, તે એ કે મારી નાશ થઈ રહેલી પરિસ્થિતિમાં, આ નિરાશા અને અશાંત પરિસ્થિતિની અંદર આ અવિશ્વાસી માહોલ સાથે પ્રભુ અમે તમારી પાસે દોડી આવ્યા છે, કારણ કે તમે જ અમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ છો, તમે જ અમારી અશાંતિને દૂર કરો છો, તમે જ અમારા જીવનની અંદર આવેલી આપત્તિને દૂર કરો છો, અને તમે જ અમને બચાવી શકો તેમ છો. યુ આર જસ્ટ નાઉ એવરીથિંગ. ધેટ વોઝ ધેર ફેથ, ધેટ વોઝ ધેર આસ્થા. અશાંત અને અવિશ્વાસી માહોલ અને અનુભવમાં પણ તેઓ ઈસુની પાસે દોડી આવે છે. અરે ઈસુની પાસે દોડીને જવું ને એ જ તમારા જીવનનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હોઈ શકે છે.
ભલે તમારી પાસે અવિશ્વાસ રહ્યો, ભલે તમારી પાસે અશાંતિ રહી, ભલે તમારી પાસે અસલામતી રહી, અસ્થિરતા રહી, પણ તમારો એ તોફાની માહોલની અંદર ઈસુની પાસે જવું, દોડી જવું, એ તમારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવનારું પરિબળ બની જાય છે. That is your daring decision and daring step. ઈસુની પાસે દોડી જવું, એમાં જ મારું અને તમારું, આપણા બધાનું હિત છે. 2024નું પેશન વીક મને ને તમને આજે જીવનના ગમે તેવા સંજોગો હોઈ શકે. મને ખબર નથી તમારા સંજોગો કયા છે, મને ખબર નથી કે તમારા જીવનમાં અશાંતિ છે કે કેમ, મને ખબર નથી કે તમે અવિશ્વાસુની પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છો, મને નથી ખબર તમે ડરી ગયા છો, હારી ગયા છો, તમે કયા પ્રકારના તોફાનના પવનનો સામનો કરી રહ્યા છો, મને નથી ખબર. આઈ રિયલી ડોન્ટ નો. પણ વોટ એવર ઇટ ઇઝ, આજે આપની મુસાફરીમાં મને ને તમને જે શીખવા મળે છે કે તમારા સંજોગો ગમે તે હોય, તમે ઈસુની પાસે દોડી જજો. તમારે ઈસુની પાસે દોડી જવાનું છે, એને ઢંઢોળવાનો અને હકથી કહેવાનું કે તમે અમને બચાવો, વિશ્વાસથી કહેવાનું કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો. આ ત્રીજું પગથિયું હતું. પવનનું મોટું તોફાન આવ્યું, મોજા ઉછળવા લાગ્યા, પાણી ભરાઈ જવા લાગ્યું, નાશ નિશ્ચય દેખાવા લાગ્યો. ત્યાર પછીના 5 પગથિયાને હું આજે આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો છું. એમાંનું પહેલું પગથિયું અશાંતિ, બીજું પગથિયું અવિશ્વાસ, ત્રીજું પગથિયું આસ્થા. કે હજુ પણ છુટકારાનો માર્ગ છે. તોફાનોમાં પણ અવિશ્વાસી માહોલનું સર્જન થયું, અશાંત પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું, ત્યાં પણ આશા હજુ છે, કે હજુ ત્યાં આશા છે. વિશ્વાસ સાથે તેઓ ઈસુની પાસે દોડી જાય છે. મિત્રો, તમે ક્યાં દોડો છો? મિત્રો, તમે ક્યાં, કોની પાસે જાઓ છો? તમારું કોની પાસે જવું? યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ. વેર ડુ યુ ગો? શું તમે ઈસુની પાસે દોડી જાઓ છો? શું તમે ઈસુની પાસે દોડી જાઓ છો? શું તમે ઈસુને જઈને કહો છો કે પ્રભુ અમને બચાવો? તમારો ઉદ્ધારનાર, તમારો તારનાર, તમારો સ્વામી, તમારો પ્રભુ આજે પણ તમારા માટે તૈયાર છે. તમારા જીવનની ગમે તેવી પળ હોઈ શકે, તમારા જીવનના ગમે તેવા પડકારો હોઈ શકે, પ્રશ્નો હોઈ શકે, પણ જો તમે ઈસુની પાસે દોડી જશો તો ઈસુ આજે પણ તમારું સાંભળવા માટે તૈયાર છે. શિષ્યો અને બીજા મિત્રો ઈસુની પાસે દોડી ગયા. આ એમના જીવનનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. જીવનની અઘરામાં અઘરી આવેલી તોફાની પળને અંદર તેઓ ડરી તો ગયા, ગભરાઈ તો ગયા, વાત તદ્દન સાચી, પણ તેઓએ હિંમત ના હાર્યા અને પોતાની આસ્થા સાથે, વિશ્વાસ સાથે ઈસુને કહી નાખ્યું, પ્રભુ તમે અમને બચાવો. નાઉ ઇટ્સ યોર ટર્ન. અમે તો અમારી મર્યાદાઓમાં, અમારી ક્ષતિઓમાં તોફાનની સામે હારી ગયા અને નિરાશ થઈ ગયા, ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા, અશાંત અને અવિશ્વાસનો માહોલ લઈ આવ્યા. વાત તદ્દન સાચી, પણ હજુ પણ અમે તમે છો એટલે અમારો આસ્થાનો આ અનુભવ તમારી સાથે કહેવા માંગીએ. તમે અમને બચાવો, તમે અમને છોડાવો, તમે અમને બચાવી લો. અને બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે જ્યારે તેઓ પોતાની જાતને આ રીતે રજૂ કરે છે ત્યારે બહુ સ્પષ્ટપણે આસ્થાની સાથે કહી દે છે કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો. આત્મસમર્પણ કરે છે, આત્મસમર્પણ કરે છે. આસ્થા સહિતનું આત્મસમર્પણ માણસને ગમે તેટલા તોફાની માહોલમાંથી બચાવવાના માટે સક્ષમ બની જાય છે. આત્મસમર્પણ ઇઝ યોર ચોઇસ. આત્મસમર્પણ ઇઝ યોર ડિસિઝન. છેલ્લામાં છેલ્લું કાળ અહીંયા આ મુસાફરીમાં આ શિષ્યો કે બીજા મિત્રો જે હોડીમાં બેઠેલા તેઓ ઈસુની પાસે જાય છે આસ્થા સાથે. આમ તો બીક અને ગભરાટના માહોલમાં જાય છે, પણ કહી દે છે કે અમને બચાવો. ઝૂકી જાય છે, આત્મસમર્પણ કરે છે. કોઈ કચકચ નહીં, કોઈ દલીલ નહીં, કોઈ મોટી મોટી વાતો નહીં. પોતાના અવિશ્વાસની લાગણી સાથે અને એવા સૂરો સાથે, એવા વાક્યો સાથે કહે છે કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો.
આસ્થા સાથેનું આત્મસમર્પણ એ વિશ્વાસની મુસાફરીનું બહુ જ મહત્ત્વનું ચોથું પગથિયું છે. અશાંતિ, અવિશ્વાસ, આસ્થા અને આત્મસમર્પણ. અને જ્યારે ગમે તેવી તોફાની પરિસ્થિતિ, ઇવન જ્યારે પાણી તમારા જીવનની નૈયાના અંદર ભરાઈ જતા હોય અને ભરાવા લાગે, હોડી ડામાડોળ થવા લાગે, ડૂબવા લાગે એવી પરિસ્થિતિમાં હોય, ત્યારે પણ તમારું આસ્થા સાથેનું આત્મસમર્પણ તમારા જીવનની રૂપરેખા બદલી નાખશે. તમારા આસ્થા સાથેના આત્મસમર્પણની ઊંચાઈ તમને જોવા મળશે, મહેસૂસ કરવા મળશે. અહીંયા આ મિત્રો આસ્થા સાથે આત્મસમર્પણમાં જોડાય છે અને ઈસુને કહે છે કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો, તમે અમને બચાવો. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. અને આત્મસમર્પણ સાથે જ્યારે એમ કહે છે કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો, ત્યારે બાઇબલમાં લખ્યું છે કે તેમણે ઉઠીને, આસ્થા સાથેનું આત્મસમર્પણ ઈસુને કમ્પેલ કરે છે. બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે તોફાન ચાલુ છે, પણ આ લોકો અશાંતિ અને અવિશ્વાસના માહોલની અંદર આવી જાય છે, પણ ફરી એકવાર આસ્થા અને આત્મસમર્પણ સાથે ઈસુની પાસે જઈને કહે છે કે પ્રભુ તમે અમને બચાવો. ત્યારે ઈસુ વિશે લખ્યું છે કે તેમણે ઉઠીને, એટલે સૂઈ ગયેલા ને, તો તેમણે ઉઠીને પવનને ધમકાવ્યો તથા સમુદ્રને કહ્યું છાનો રે, શાંત થા, અને પવન બંધ થયો અને મહાશાંતિ થઈ. અધિકારયુક્ત અનુભવ એમણે એમના જીવનના તોફાની માહોલ અને સમયની અંદર કર્યો. અશાંતિ તો આવી ગઈ, અવિશ્વાસ આવી ગયો, પણ આસ્થા સાથે જ્યારે આત્મસમર્પણ કરે છે ત્યારે અધિકારયુક્ત અનુભવનો એમને અહેસાસ થાય છે, અનુભવ કરે છે. બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ઈસુને ઉઠતા એમણે જોયા. પછી ઈસુ પવનને ધમકાવે છે, પવનને એ એમણે જોયું. ઈસુ સમુદ્રને ધમકાવે છે, એ એમણે જોયું. ધમકાવીને કહે છે કે છાનો રે અને શાંત થા. ત્યાં સુધી તો બધું બરોબર છે, પણ પછી એવું લખ્યું છે કે પવન બંધ થયો, એ પણ એમણે જોયું. અને પછી એવું પણ લખ્યું છે કે મહાશાંતિ થઈ. જે તોફાને એમના જીવનની અંદર અશાંતિનું સર્જન કર્યું હતું, એ જ તોફાનમાં જ્યારે એ લોકો આસ્થા સાથે આત્મસમર્પણ સાથે ઈસુના ચરણોમાં આવી જાય છે, ઝૂકી જાય છે, નમી જાય છે, ઈસુનો અંગીકાર કરે છે, એનો અહેસાસ કરે છે, એના પર આસ્થા સાથે રજૂઆત કરે છે કે અમને બચાવો, ત્યારે એ જ ઈસુ એનું સાંભળે છે, એનો સ્વીકાર કરે છે, પવનને ધમકાવે છે, સમુદ્રને ધમકાવે છે, અને ત્યાં આગળ શાંતિ થાય છે. અને એવું લખ્યું છે કે પવન બંધ થાય છે, અને લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે મહાશાંતિ થઈ. અધિકારયુક્ત અનુભવ ત્યાંના લોકો જીવનની મુસાફરીમાં કરે છે. એ ઓથોરિટી કે જે પવનને ધમકાવે છે, એ ઓથોરિટી કે જે સમુદ્રને ધમકાવે છે, એટલું જ નહીં, પણ એ અધિકાર જ્યારે જાહેર કરવામાં આવે છે ત્યારે પવન શાંત થાય છે અને સમુદ્રમાં મહાશાંતિનો અનુભવનો અહેસાસ અહીંયા થતો જોવા મળે છે. ઈસુના અધિકારયુક્ત અનુભવ માટે પ્રભુ મને ને તમને 2024નું પેશન વીક આપી રહ્યા છે. બીજા દિવસની મુસાફરીની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સમુદ્રની અંદર, હોડીની અંદર મુસાફરી કરે છે મિત્રોની સાથે, અને ત્યાં વાવાઝોડું આવે છે, પવનનું તોફાન આવે છે, હોડી ડામાડોળ થવા લાગે છે, હોડીમાં પાણી ભરાવા લાગે છે, ભયભીત પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય છે. અશાંત અને અવિશ્વાસી માહોલ અને અનુભવ અને વલણ સાથે આ લોકો ઈસુની પાસે દોડી જાય છે અને કહે છે કે પ્રભુ, યુ આર અવર લાસ્ટ હોપ, તમે અમને બચાવો, તમે અમને બચાવો. આસ્થા સાથે આવ્યા છે પ્રભુ કે આ તોફાનની માહોલની અંદર તું જ અમને બચાવી શકે તેમ છે. આ તોફાનની માહોલની અંદર તું જ આ પવનને ધમકાવી શકે તેમ છે. આ તોફાની માહોલની અંદર તું જ અમને નવું જીવન આપી શકે તેમ છે. આસ્થા સાથે, વિશ્વાસ સાથે
પોતાની જાતનું સમર્પણ કરે છે. તું હી તું, તું હી તું, તું હી તું. અને પછી બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાનો અધિકાર જાહેર કરે છે સમુદ્ર પર, પવન પર, કુદરત પર. અને ત્યાં પવન શાંત થાય છે, મહાશાંતિનો અનુભવ થાય છે અને આશ્ચર્યજનક રીતે લોકો એ અનુભવની અંદર આવે છે અને અહેસાસ કરીને કહે છે કે આ તો કોણ કે પવન તથા સમુદ્ર પણ તેનું માને છે. આ તે કોણ? આશ્ચર્યજનક વાક્ય સાથે અધિકારયુક્ત અનુભવનો ઉલ્લેખ તેઓ કરી નાખે છે. આ તે કોણ? હુ ઇઝ ધીસ કે જે પવન અને સમુદ્ર પણ તેનું માને છે. મિત્રો, તમારા જીવનના કોઈ પણ સ્તરના તોફાની માહોલ હોય, સ્ટેજ હોય, તબક્કા હોય, તમે નિરાશ થયા છો, નાસીપાસ થયા છો, પવનનો મોટું તોફાન તમારી તરફ ઘેરી વળ્યું છે, તમારા જીવનમાં, તમારા કુટુંબમાં, તમારા તાલંતોમાં, તમારી સેવાઓમાં, તમારા નાણાકીય પાસાઓની અંદર, તમારા સંબંધોની દુનિયાની અંદર, અને તમે નિરાશ થઈને, ડિસ્ટર્બ થઈને નાસીપાસ થયા છો. અશાંતિના માહોલની અંદર જીવન જીવી રહ્યા છે, ઊંઘ આવતી નથી, બેચેની થઈ રહી છે, જાતના નકારાત્મક વિચારો આવી રહ્યા છે. આઈ ડોન્ટ નો યોર સિચ્યુએશન, પણ જો કદાચ તમે આમાંની કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છો તો ગભરાશો નહીં. અને એના કારણે તમે તમારા વિશ્વાસમાં નબળા પડ્યા છો, સંદેહ આણ્યો છે, તો પણ ગભરાશો નહીં. બસ ઈસુની પાસે દોડી જજો, ઈસુની પાસે દોડી જવું. અને ઈસુની પાસે દોડી જઈને તમે ઈસુને કહેજો કે પ્રભુ તું મને બચાવી લે. યુ આર માય સેવિયર, યુ આર માય સેવિયર. તું મારો ઉદ્ધાર કરી શકે તેમ છે. હું તારા ચરણો પાસે આવું છું, મારી જાતનું સમર્પણ કરું છું. આસ્થા સાથેનું આત્મસમર્પણ, એ બે પગથિયા સાથે સાથે જશે, સિક્કાની બે બાજુ. અને એ ટર્નિંગ પોઈન્ટ હશે, ટર્નિંગ પોઈન્ટ હશે. અને પછી આસ્થા સાથેના આત્મસમર્પણમાં એક જ પરિણામ આવશે, તે એ છે કે આશ્ચર્યજનક રીતે અધિકારયુક્ત અનુભવમાં પ્રભુ તમને દોરી જશે. પવન બંધ થશે, સમુદ્રમાં શાંત થશે અને મહાશાંતિનો અનુભવ તમને પ્રભુ કરાવશે. પ્રભુ તમને 2024ના પેશન વીકના બીજા દિવસે તમારા જીવનની મુસાફરીમાં મહાશાંતિનો અનુભવ કરાવે એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમારા જીવનની મુસાફરીનો જે કંઈ પણ તોફાની પવન હોય તો એને આજે બંધ કરી દે ઈસુ નાજારીના નામમાં, એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. તમારા જીવનને તોફાની માહોલની અંદર, સમયની અંદર આજે ઈસુ એ સમુદ્રને ધમકાવે અને મોજાઓને ઉછળતા અને મોજાઓના પાણીને તમારા જીવનની નૈયામાં ભરાતા અટકાવી દે, થંભાવી દે, એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. આ અધિકારયુક્ત અનુભવની અંદર પ્રભુ આજે ને હવે પછી તમને લઈ જાય, એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે અને પ્રભુને મારી યાચના છે. 5 બાબતો. તોફાનની પરિસ્થિતિનું આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં જોયું, પણ એના કારણે અશાંતિ પહેલું પગથિયું, એના કારણે અવિશ્વાસ એ બીજું પગથિયું, ત્રીજું જે આપણે જોયું તે પ્રમાણે કે ઈસુની પાસે દોડી જાય છે આસ્થા સાથે, ચોથું આત્મસમર્પણ, અને પાંચમું તે અધિકારયુક્ત અનુભવ જે કેવળ તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મને અને તમને મળે છે. તેમની આધીનતાનો સ્વીકાર કરવાથી, તેમને જીવનનું આત્મસમર્પણ કરવાથી પ્રભુ મને અને તમને આવા અધિકારયુક્ત અનુભવની અંદર દોરી લઈ જઈ શકે તેમ છે. આજે ને હવે પછી પણ પ્રભુ આવા અનુભવો કરવાને માટે મને અને તમને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, સહાય તથા મદદ કરે. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફ્રેન્ડ્સ, એન્ડ ગોડ બી વિથ યુ ઓલ, એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આવા સમયે પ્રભુના જે વચનો આપણે સાંભળ્યા છે એ વચનને ધ્યાનમાં રાખતા, આપણા જીવનનું સમર્પણ કરતા, ખાસ આપણે સમર્પણના ગીતમાં આપણે જોડાઈએ અને ત્યારબાદ આપણે ખાસ સમર્પણની પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. सुधार लो
दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ उसकी जो सुने दर्शन नजारे कौन है। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए धरती संवार लो। तुम अपने राजा के लिए धरती संवार लो। सिय्योन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सवारियों का राजा है और प्रभुओं का प्रभु भी। महानता उसकी है अपार और सबका न्यायी ईश्वर भी। सदा का राज्य उसका है, आनंद पुकार लो। सदा का राज्य उसका है, आनंद पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए धरती संवार लो। तुम अपने राजा के लिए धरती संवार लो। सिय्योन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। सिय्योन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। मन को सुधार लो। मन को सुधार लो। આવા સમયે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં નમીએ. સર્વશક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સમયને પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ રાત્રિ સભામાં પ્રભુ તમારું જીવતું અને પવિત્ર વચન પ્રભુ તમારા પસંદ કરેલા સેવકની મારફતે અમારી મધ્યે તમે બોલ્યા છો. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. અમારા વ્યક્તિગત જીવનમાં, કૌટુંબિક જીવનમાં ઘણા બધા પ્રભુ તોફાનો આવે તો પણ પ્રભુ તમે અમારી મધ્યે છો. અમને સર્વ સંકટમાંથી, સર્વ તોફાનોમાંથી છોડાવનાર પવિત્ર ઈશ્વર તમે છો. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. વચનના પ્રકાશમાં અમારા જીવનોને પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ હવે પછીના સગળા દિવસોમાં તમારા વચન પ્રમાણે જીવન જીવવાને કાર્ય કરવા અમને સહાય અને મદદ કરો. અમારી પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ બુંડાઈથી અમારો છુટકારો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તાનના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મધુરી સંગત આપણ સર્વની સાથે આજથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.
सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं, तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं, ताकूं तुझी को मैं हर पल, से बढ़ूंगा मैं, यीशु तुझे
जीवन में दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, सब चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, सब चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। क्या कोई है इस जहां में तुझसा अजीम, क्या कोई है इस जहां में जो